السلام علیکم. الدور الأرضي. سب ٹھیک ہے. مدینہ ڈپارچر سیل کے انچارج ہیں. اچھا اچھا اچھا. آپ فریق ہیں سر؟ عمران رشید صاحب کیا ہے خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک. السلام علیکم سر. السلام علیکم. اچھا مدینہ منورہ یہ سب جب آج ختم ہو جائے گا اس کے بعد جو یہاں سے مکہ سے مدینہ موو ہے اس کو یہ مانیٹر کرتے ہیں اور اس کی تمام جو آئی ٹی کی ڈیٹیلز ہیں اس کو پلیز آپ تو وہ جتنا بھی مدینہ ٹریول ہوگا سر انٹرسٹی تو یہاں سے لوگ جتنے بھی مدینہ جائیں گے ان کی ساری کیلکولیشن اور پھر ہماری کوآرڈینیشن جو ہوتی ہے سیکٹرس کے ساتھ بلڈنگس کے ساتھ وہ ساری یہاں سے ڈپارچر کے لیے. اور پھر ارلی ڈپارچر والا بھی سر یہ عمران رشید صاحب بھی کیسز کافی آ رہے ہیں سر. اچھا اچھا. جو بھی جانا چاہ رہے ہیں اور جدہ سے بھی جانا چاہ رہے ہیں اس کو بھی ہم 17,048 ہیں سر جو حاجی جنہوں نے ابھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانا ہے. 54 فلائٹس ہیں جو یہاں سے جائیں گے مدینہ منورہ جائیں گے سر. وہ سپریٹ اینڈ ڈفرینٹ ڈیٹس میں. ان ساری ڈیٹس کے اوپر سر اب ہمارے پاس دو چیزیں سر. ایک تو جتنی ہمارے پاس تھوڑی فلائٹیں جو کہ چینج ہوتی رہی تو خود اس کے حساب سے ہم ان کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں کہ یہ نہ ہمارے حاجی کو کہ جب یہاں سے نکلے تو وہاں پر جا کر یہ کسی بھی اسٹیج پر جا کر یہ پتہ چلے. کیونکہ پریویسلی ایسا ہوتا رہا حج میں کہ جب وہ خط ہجرت سر ایک جگہ ہے مدینہ منورہ سے جسٹ پہلے جہاں پر خود چیک کرتے ہیں حاجی کتنے ہیں خود کتنے ہیں. وہاں پر اگر ایک دو اگر بھی آگے پیچھے ہو جائیں تو پھر وہ فلائٹ وہاں پہ رک جاتی ہے. اچھا. تو ہم اس کو اسموتھ کرنے کے لیے ہم عقود کو اور فلائٹس میں کیونکہ پچھلی فلائٹس کے ڈراپ آؤٹس ہیں نا سر وہ لوگ جو مدینہ منورہ آنے تھے پری حج میں نہیں آ سکے وہ اب آ رہے ہیں ان فلائٹوں میں. اب اس کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. جو شارٹیج ہے پوری کمی ہے وہ ساری کی ساری ہم لے کے پوری کر رہے ہیں. تو ابھی ہم نے نکالے کو تھوڑے سے کٹ کم ہے 182 کے قریب وقت ہے جو ہمیں مزید ریکوائرڈ ہے. 182 کی فگر وہ ہماری مدینہ منورہ سے بات ہو گئی ہے. کوئی ایشو نہیں ہے. وہ ہمارے سارے کے سارے اویلیبل ہیں. ڈائریکٹر صاحب بھی ان پکچر ہیں ڈائریکٹر مدینہ کے سر کے سارے وہ ان شاء اللہ سر وہ بیفور ہمارا ڈپارچر جب اسٹارٹ ہوتا ہے پہلا ڈپارچر ہمارا 16 کا ہے. 364 حاجی ہے جو پہلی فلائٹ میں ہمارے جائیں گے. بس یہ چیزیں بہت اس میں احتیاط تو اس لیے ضروری ہے کہ ہاں ہمارے آئی ٹی والے جو بیٹھے تھے بیچارے اور بینک سے وہاں جو فارم پور کرتے تھے اگر کسی وقت بھی تھوڑی سی غلطی ہوئی ہو تو وہاں ویزا جو جاری کرتے ہیں اور اس میں اتنا پریشانی ہوتی تھی. وہاں جہاز ان کا تیار ہوتا تھا 3 بجے آج جہاز روانہ ہونے والا اور نماز مغرب کے وقت عصر کے وقت وہ کہتے تھے کہ 200-300 ویزے ہم نے نہیں لگائے. تو یہ تمام مشکلات اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ پہلے سے تھوڑی سی غفلت ہو جاتی ہے اس طرح مسٹیک ہوتا ہے جس کی وجہ سے پورا وہ آپریشن متاثر ہو جاتا ہے. بڑا جو مسئلہ ہمیں آ رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ جب آج ختم ہوتا ہے سر یہ ہر دفعہ ہی ہوتا ہے اس دفعہ ذرا زیادہ ہے تو لوگ فوری طور پہ واپس جانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا آج ختم ہو گیا. اب یہاں ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے حاجی کو ایک کوریڈور میں ڈالا ہوا ہے اور اس سعودی حکومت نے اس کے سارے جو ٹھیکے ہیں اس کوریڈور میں مطلب اس کا کھانے اس سے نکلنا بڑا مسئلہ اس سے نکلنا بڑا مسئلہ ہے. اب یہ حاجی بالکل آسان سا رستہ سمجھتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں ٹکٹ چینج کروں گا سارا کچھ چینج ہو جائے گا. وہ ہوتا ہے اس طرح نہیں ہے. اس کو نیا کانٹریکٹ کرنا پڑتا ہے رہنے کا بھی کھانے کا بھی اور ٹرانسپورٹ کا بھی. تو جس کو ہم باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی ایک بڑی سبسٹینشیل کاسٹ ہے. اور ساتھ ہمیں یہ بھی سعودی حکومت کی طرف سے ہماری قدغن ہے کہ ہم 1% سے زیادہ کانٹریکٹ چینج نہیں کر سکتے. مثلا اگر 34,000 ہمارا نمبر ہے تو میکسیمم جو ہم کانٹریکٹ چینج کر سکتے ہیں وہ 340 ہے. اچھا 340 سے جب نمبر ہمارا اوپر جائے گا تو وہ ہمیں وہاں پر سٹاپ کر دیں گے کہ اس سے آگے ہم نہیں انٹرٹین کریں گے. اور دوسرا جو بھی کانٹریکٹ چینج کریں گے بندے کو موو کرنے سے پہلے اس کے ہاتھ میں وہ تمام دینا پڑے گا کہ اس کی اکاموڈیشن کا بھی بندوبست ادھر ہے فوڈ کا بھی بندوبست ہے اور ٹرانسپورٹ کا بھی ورنہ وہ موو نہیں کرنے دیتے. تو یہ چیز جو ہے ہمارے اپنے کلائنٹ جو حاجی ہیں وہ ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے لیکن جو بتاتے جاتے ہیں پھر ان کو بات سمجھ آتی ہے. سر جب وہ ہم چینج کرتے ہیں نا سب سے پہلے مطلب جب حاجی نے وہاں سے پاکستان سے اڑنا ہے نا تو جب تک مکہ کی اور مدینہ منورہ کی اکاموڈیشن کنفرم نہیں ہوتی ویزا نہیں لگتا. اب سر وہ جو حاجی کا جو شیڈول بنا ہوا ہے نا جیسے سر نے کہا ہے وہ شیڈول کے مطابق ہم نے مدینہ منورہ کی پیمنٹ کر دی
उनकी बुकिंग करवा ली, पेमेंट हो। अब जब वो चेंज करता है तो वो दोबारा से उसकी फर्ज हाँ, सर, अगली डेट में जाना, तो वो तो निकल पिछली गया, पेमेंट ज़ाया हो जाती है सर, नए से दोबारा निकल। अब वो इस यही वजह एक से चैलेंज है जो मेरा ख्याल अभी तक मतलब 340 के हद तक पिछली पेमेंट को हम महफूज कर सकते हैं। उससे ज़्यादा जब हम बढ़ेंगे तो वो पिछली पेमेंट भी ज़ाया हो जाएगी और आपको वो रास्ता दोबारा से देना पड़ेगा। चलो अल्लाह खैर करे। ये हमारे हाजी कुछ लेट हो गए थे, इसलिए हम बाकी दरख्वास्तें तो आई हुई हैं कि हमें जल्दी भेजें, हम चाह रहे हैं कि हमें जो है ना लेट करके भेजा जाए। ये दोनों में का प्रॉब्लम मसला एक बराबर। मसला एक बराबर है। यानी अगर ये बात तो उन्होंने जो की आप समझ गए या नहीं? जी जी समझ गए। बस का मतलब ये है कि अगर हम इस कॉरिडोर से जो पहले से तय हो चुका है, अगर किसी एक एग्जैक्ट पे निकलते हैं तो मसाइल का भरमार पैदा कर रहा है। जी तो एक आदमी की तब्दीली से मसाइल पैदा होते हैं, 2-3 से ज़्यादा पैदा होते हैं, फिर एक हद होता है वो जब आप क्रॉस भी नहीं कर वीज़ा सकते। प्रिंट ना होने की वजह से 36 दिन बन रहे हैं, आप बाकी तो अपनी 45-47 दिन बन रहे एप्लीकेशन दें, उसमें 2 में आपको जिस तरह यहाँ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हैं। अगर ऐसे कोई एडजस्टमेंट हो जाए सुन लें, जो सुन लें। जल्दी जाना चाहते हैं। अगर आपको फ्लाइट चेंज करनी होगी, फ्लाइट वाले आपसे चेंज के पैसे लेंगे। सही, आपने जो वहाँ अकोमोडेशन सरेंडर करनी है उसके भी आपको पैसे देने हैं। वो तो 36 दिन हमारे बन रहे हैं, 45-46 दिन तो लोग रह रहे हैं यहाँ पर। पहले 45-46 दिन तक के लेकिन आप जो है ना अपनी एप्लीकेशन दें, आप इस तरह करेंगे कि जो आज हाजी अर्ली जा रहे हैं ना, जी। उनकी जगह हम आपको एडजस्ट करने की कोशिश बहुत करेंगे मेहरबानी। और इंशाल्लाह आपका क़याम तवील करवाएंगे। हाँ ठीक, अच्छी बात। ये 10 साल की पहला वाक़या है कि जो आप ज़्यादा ठहरना चाहते हैं। बहुत से ऐसे हाजी है, आप बहुत से बहुत से मैं खुद ऐसा था। हमारे पास लोग नहीं, वो कहते कि मैं जल्द चले जाऊं, हम उस वक्त भी कहते नहीं हमें यहाँ ये वक्त बहुत कम मिलता है इंसान को। तो आपको अल्लाह जज़ा खैर। बहरहाल भाई साहब, हमारे यहाँ तो 90% लोग जो है ना जो एडमिशन की तारीफ करने वाले, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत 90% लोग, 4% तो लोग होते ही हैं, लेकिन 90% अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपसे दुआ करे। आप ठीक हैं? सब खैरियत है माशाल्लाह। अल्लाह खुश रखे। और अल्लाह का शुक्र है। हाजिर हुए थे यहाँ पे, इनकी वाइफ ने उनकी कुछ तबीयत बिगड़ गई, कुछ घुटने का मसला है उनका, तो उनका ऑपरेशन हुआ था कुछ अर्सा पहले। तो अभी डॉक्टर ने उनको दोबारा बुलाया है वहाँ पाकिस्तान के, उनके घुटने का ऑपरेशन करना है। तो उस सिलसिले में हम हाजिर हुए थे कि कुछ अपने स्काइल दी थी। वैसे तो माशाल्लाह के बाद जाना जगह इससे पहले इमीडिएट रिपोर्ट के साथ है। पूरी इस तरह इमरजेंसी हो तो इसके लिए गुंजाइश निकाल। अल्लाह खुश रखे सर, अल्लाह को जज़ा दे सर, अल्लाह खुश रखे सर, जज़ा दे। खैरियत ठीक ठाक ठीक है। अच्छा वहाँ जो काम करते हैं बनाते हैं वो इधर से फाइनल करके जो अर्ली फ्लाइट वाले जो हो गए जैसे बताया जल्दी भेजने जिंदा से यहाँ से हम ये उनको करते हैं लेटर बना के NOC बना के एयरलाइन वालों को देते हैं, वो फिर उनके अर्ली कर देते हैं। जब हज होगा उस हिसाब से फिर हम खाते वालों को देंगे, वो फिर आगे रवाना कराएंगे। उस पासपोर्ट को खुद ही वहाँ जद्दा एयरपोर्ट को देते हैं। जद्दा वाला काम आसान है जी, अगर वो जद्दा से वापस करना चाहे तो हम उसे कहते हैं कि आप ये लें, अपना टिकट दें, आप बेशक चले जाएं। अगर उसके आगे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाते हैं तो उसके लिए आसानी हो जाती है। मदीना के लिए हमारी मुश्किल। अच्छा चलो अल्लाह आसान फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए। जी सर बिल्कुल सही। क्या हाल है? खैरियत है? तबीयत ठीक है? हमारे अकाउंट सेक्शन है, आप उसके अकाउंट ऑफिस हैं, तो हमारे जो मेडिकल मिशन है, मामलीन है, SDS हैं और यहाँ लोकल हैं, उनकी पेमेंट मुकम्मल तौर पे यही तरह बताए गए इसी तरह देते हैं मंजूरी डॉक्टर साहब हिसाब से देकर। अच्छा तो मुकम्मल इसी तरह निज़ाम 10 दिन के हिसाब से उनको 15 दिन जद्दा में भी सर जो हाँ जहाँ अच्छा कुल कितने टोटल कितने पेमेंट
नहीं कि वो लोग इसको हम पेमेंट करेंगे सर हम लोग जितने भी पाकिस्तान से 3 कैटेगरी हमारे पास आ रहे हैं, वो तकरीबन 810 बंदे होंगे। जी उन सबको जो डीए यहाँ कितने हैं? यहाँ पे इस वक्त सर 664 अभी कुछ और मामले के रहते हैं हमारे कुछ सर जिद्दा एयरपोर्ट पर हैं, कुछ वहाँ पर मदीना तीनों स्टेशन पे पेमेंट हम यहाँ से ये सेंट्रलाइज अकाउंट नहीं 664 तो कुल हमारे 810 में से वो प्राइवेट वाले प्राइवेट वाले 132 35 को ये सर आलमगीर साहब का बस आलमगीर साहब हमने देखा है। अच्छा बस ये माशाल्लाह जी सर। ये सर आपसे फिक्र खाते हैं, आप तो मैडम जो खाना सुन्नत है। देखो रसूलुल्लाह साहब ने बहुत सी चीजें कही हैं, तो ये सुन्नत आदि है, इसको सुन्नत तभी और आदि कहते हैं। तो अगर इसी जन से कहे कि रसूलुल्लाह ने कहा है फिर तो ठीक है, वरना सिर्फ इंसान को कहा बड़ा की चीज है। अच्छी बात जी ये पाकिस्तान हज मिशन का मेन कंट्रोल ऑफिस आपको दौरा कराया। सर हमारी बेटी अपनी दिशा छोड़ दीजिए, वो भी सर आज खिदमत कर रही है सर इसी तरह अच्छी बात है। ये वक्त इंसान अपना वक्त अपने लिए खुद कीमती बनाते हैं। गाड़ी किधर है? मोड़ो मेडिकल जाना है ना, चल जाओगे? ये तो मेडिकल है। चलो फिर मिनिस्टर साहब गाड़ी पे चलेंगे पैदल चलेंगे? सामने अस्पताल साहब चलें ठीक है। जी जी नहीं सर ये जी नाज़रीन इकराम, अभी आपको लेकर चल रहे हैं पाकिस्तान हज मेडिकल मिशन के मेन मरकज़ी ऑफिस में मदीना मक्का मुकर्रमा में। इससे हौसला बढ़ता है कि मेरा कोई पूछने वाला भी है, इंसान है, कोई जानवर नहीं कि इसका पूछने वाला। वहाँ चल के आपको बाकी मनाज़र दिखाते हैं इंशाअल्लाह।